各位朋友，大家好，今天是2020年11月2号，11月2号离美国大选11月3号呢还剩一天。那么这一天里面呢，川普总统他在这个临要投票之前啊，他每天都连轴转。昨天他都去了5个场地，也就是他连续发表了5场的这个竞选演讲，利用昨天这个双休日啊，也就是川普总统全力冲刺。很多人都觉得川普总统要那么拼干什么呢？不是讲这个大选的结果已定吗？作为民主党来讲，大选结果已定，肯定是拜登当选。而且南希·佩洛西已经说过了，不管投票选举结果如何，拜登都会在1月20号在白宫宣誓就任总统。也就是说，民主党认为他们是肯定赢了。那么川普的支持派，也就是分析川普能否获得大胜的这个共和党的支持派，那么他们给出的数据也认为川普是肯定赢得了本次大选了。所以说呢，双方呢都认为自己肯定赢了。那么在这种情况下，川普总统他为什么要拼呢？我觉得川普总统他现在已经不是争取大选的胜利，而是通过大选前的每一场造势，能够深刻地揭露美国现在存在的矛盾，让大家认识到民主党党派他们如果执政，给美国的社会制度破坏将会得到多么大。而川普总统回归美国的传统价值观，将会怎样的拯救美国，制造美国的再次伟大。因为大家都知道，如果川普总统当选以后，他再拿出那么多时间再去搞竞选，有那么多人再来支持，有那么多群众的热情，那这种情况就不太容易了。所以只有趁到他大选之前，民众都拥护他，而他能够通过竞选造势呢，在这个竞选造势上能发表他个人的这个施政纲领以及他自己的政治理想。所以说，川普总统实际上他现在每次的这个造势啊，已经不简简单单是争取选民对他的支持，更重要的是要普及他自己的治国理念，更重要的是普及他自己对美国回归传统自由价值观他个人的理解，更重要的是为了推行他自己未来4年的治国韬略以及他对外的政策方针，包括他对中国一系列的这个打击方案。他在他的竞选方案中多次谈中国，你看拜登从来不谈中国，整个民主党的竞选人很少谈中国，他们不敢谈中国，因为他们跟中国有极大的利益勾兑嘛。而川普总统他不断地谈中国，不断地告知人们，现在给美国带来巨大的伤痛的不仅仅是这个新冠疫情夺走了美国人的生命，给美国人的健康损害，给美国造成了巨大的影响。更重要的是，中国这么几十年来通过不公平的贸易以及盗窃美国的知识产权，对美国强制技术转让，侵吞美国在全球的市场，给美国已经带来了巨大的损伤。We will mass distribute the vaccine in just a few short weeks, and we will quickly eradicate the virus, wipe out the China plague. We just want to get back to normal. That's all we want. We don't want much. We don't want much. Just let's get back to normal. We had the greatest economy 7 months ago, and then we had the plague. That's not good. Think of what China has done to the world. Think of it. Now just think, I see people, they come in, they're wrapped up in masks, and hey, how you doing? And don't touch, don't get close, seriously, think of what China has done to the world. I had a group of people not so long ago at a place, nice place, and they said, President, could we say hello? They're wrapped in masks, and it's terrible. And they say, could we say you couldn't hear them because the mask, one person had the world's thickest mask I've never seen. And then the scientists would say, that one's no good, that one's no good. But they're saying, President, successful people, good people. And I'm saying, look at these people. I said, look at these people. What China has done to us, but what China has done to the whole world. They could have kept it in. They kept it in from China. Wuhan, they had the Wuhan province, they kept it in. But it got out to Europe, to the U.S., and all over the world. They could have, think of what they've done to us. Forget about their trade deal with your corn, okay? On the bigger picture, we did that great trade deal, but the ink wasn't even dry, and all of a sudden, we got hit by this damn plague. And we won't forget it. We're not forgetting it, and you can never forget it. You can never forget it. The Biden plan will turn America into a prison state, locking you down while letting the far-left rioters roam free to loot and burn. Think of it. Think of it. You can't go to church. You can't go to school. You can't do anything. You have to stay in your house. But if you're a looter, an anarchist, a rioter, you can run down the streets of Portland. You can run down the streets of anywhere you want. And there you have no problems. In fact, we got to a point because we were shut out from having protests, right? Rallies. So they said, well, you can't have a rally, so you're not allowed to have anything political. I said, what can you do? The only thing you're allowed to do is protest. I said, good.
Let's call our rallies from now on protests. So this is. 所以这是川普总统他不断的通过他的选举告诉选民们，他自己深刻的认识到中国是美国最大的威胁。而拜登呢？拜登告诉你，对美国最大的威胁是俄罗斯，不是中国，中国只是竞争战略对手。在这种情况下，拜登他是混淆了美国主要的敌人，而川普总统从来就是正面的告诉美国选民，告诉你们，现在美国面临的最大的敌人是谁？美国国务院就发表了一个白皮书，这个白皮书直接明确就告诉所有的民众，中国对我们做了什么，我们必须怎么去遏制中国。因为中共他对美国这么多年来的这个战略，他最终就是要渗透美国，同化美国，颠覆美国的制度，然后把美国改造成委内瑞拉，改造成南非这样的国家。这是中共他称霸世界，要把红旗插遍全球最主要的战略目标。而川普总统对这一点认识得非常清楚。美国的这个国务院的白皮书就明确给中国指出了，中共他通过病毒渗透到美国，给美国造成的这个灾难以后，损伤了美国人的健康，同时对美国的经济极大的冲击以后，导致了美国人民极大的受伤。在这个过程中，世卫组织是扮演了极不光彩的角色嘛。那么谭书记现在终于隔离了嘛？谭德赛在11月1号宣布，他因为日前接触了一名感染中国病毒的确诊患者，目前他已经进入了自我隔离状态，也就是谭德赛他终于被中国病毒感染上了。那么谭德赛他为什么会被感染上呢？谭德赛他跟中共走得那么近，他动不动歌颂中共的政策，他怎么可能不被中国的病毒感染上呢？谭德赛你还记得，在中国刚刚爆发这个武汉瘟疫的时候，谭德赛那时候为中共唱赞歌啊，他说没问题啊，这个不会人传人啊，不会给世界带来各种影响啊。而且他说，如果得了武汉肺炎的话，中国的治疗控制水平最好啊。他说，如果他要得了武汉肺炎，他愿意到中国去治疗。他现在得了，隔离了，是在中国隔离吗？为什么不到中国去治疗啊？所以谭德赛扮演的什么角色？谭德赛扮演的就是中共豢养的一条走狗的角色。因此，川普总统也好，美国国务院的白皮书也好，都给谭德赛已经明确地指出来了。谭德赛作为世卫组织的领导人，他根本没有维护世界人民的健康，而是充当了中共的走狗，拿到中共的脏钱，然后利用国际世卫组织的这个地位，他向全球散布的是不实的信息，帮助中共隐瞒疫情，最终导致了这个病情在全球的扩大。按照美国和英国传染病和医疗专家们的认识，如果中国当初把武汉疫情控制在中国境内，那么全球95%的患者都不会因为这个染上疾病。而川普总统给中国明确指出，中共把这个疾病在武汉传染的这个过程中，他们在自己国家里面控制在自己的武汉市，但是他们把大量的身带病菌的这些患者把它输送到全世界，先输送到欧洲，后感染到美国，所以全球被感染上就是这么一个途径，是中共故意把这个病毒传染给全世界的。因此，对中共打击和消灭是川普总统他连任后下一个战略。美国白宫10月30号发表美国对中华人民共和国战略方针白皮书说，40年来，中共违反全球贸易规则，盗窃美国技术，以致摧毁整个美国经济领域，也让两党向中共低头。如今，川普总统抛弃了美国对中共的绥靖政策，全力反击中共。白皮书说，今年初，中共病毒从中国扩散到全球，世界卫生组织站在中共的一边，甚至还宣称病毒不会人传人。英国南安普顿大学研究说，如果中共提前3周对病毒采取措施，全球95%的案例都可以避免。但如今全球有4300万人被感染中共病毒。世卫组织秘书长谭德赛谴责川普的旅行禁令，却赞扬中共的国内旅行限制，还称中共建立了控制瘟疫的新标准。但最糟糕的是，美国纳税人每年向世卫组织输送数亿美元，换来的却是他保护中共官员，而非美国公民。白皮书认为，川普对中共病毒的策略就如同他从第一天起就开始的治国理念，不要让其他国家的错误而惩罚美国公民，而是让真正的犯罪者承担责任。Make America great again. 所以说，我们期待的川普总统一旦连任以后，一定会对中共有致命性的打击。这也就是中共特别怕川普总统当选嘛。
而川普总统可以讲是发扬他大无畏的精神，除了他自己在竞选造势前，他马不停蹄，一天走几个州，不断地参加竞选造势集会，不断地宣传他自己的治国理念。更重要，川普总统从来没耽误白宫要处理的各种国事、各种重大工作，包括解救人质嘛。你看看川普总统在解救人质上面，就可以体现出他这个人的人品。在上个礼拜二，美国的一个人质叫做沃尔顿，当时被6个恐怖分子用AK-47的步枪从他家里面把他劫持了。对于这个人质被劫持了以后，川普总统当时应该采取什么做法呢？通常情况下，一般来说，在大选前还有1个礼拜要解救人质这么重大的事情，如果解救失败了，那么对选情会产生什么样的影响呢？比方说，川普总统如果解救失败，造成了美军士兵的伤亡，而且人质被撕票被打死，这种如果是解救完全失败的这种状况，那就跟当年卡特总统解救人质一样，也会给川普总统的选情带来极大的反转。很多人认为不应该冒这个险吗？不应该拿我们美国士兵的生命去拼命吗？不应该那么急着抢救人质，最终导致人质被撕票吗？肯定所有的媒体都是这么一个强调嘛，也就是对川普总统的选情会极大的影响。这也就是一个风险，也就是川普总统如果要抢救人质，就完全要冒这个风险。那这个风险值不值得冒呢？对于川普总统来讲，他没有考虑那么多，他没有考虑到如果人质营救失败，可能给他自己的选群带来多大的损伤，而是他把美国人民的生命放在第一位。他想到的是沃尔顿是一个美国公民，作为美国国家总统，义不容辞的要抢救这个美国人质，一天都不能等。所以说他召集了白宫高级幕僚会议，在这个高级官员会议上面，川普总统当时就提出了2个疑问。第一，就是能不能在大选前把沃尔顿给救出来。第二个，美国是绝对不会出1分钱赎金，我们从来没有给恐怖分子出过1分钱赎金的先例。同时，美国抢救的这些士兵，美国士兵，我要求绝不能有1人有伤或有亡，也就是在不牺牲美国任何一个士兵伤亡的这状态下，不付1分钱赎金的情况下，要安全无误的把人质把他抢救出来。你们能不能做到？当时蓬佩奥国务卿正在协调中情局，协调外交部门，正在控制情报，在全面的掌握了情报以后，才能提供给海豹突击队6队，最终由海豹突击队6队来执行完成这个解救人质的任务。所以蓬佩奥当时就回答川普，就说请总统放心，我们会尽力，我们如果做不到你讲的这几点，我们不会贸然行事，我们要做就必须要成功。这个成功就是不付1分钱赎金，美国士兵没有任何人伤亡，而人质要安全无误的解救出来。至于绑匪，川普总统已经下令绑匪可以全部击毙，所以说6个绑匪最终被击毙了5个，有1个被他跑掉了。因此这个解救人质这件事，你就可以看出川普这个人他是把美国公民的生命放在第一位的，他没有考虑政治影响，他没有考虑这个解救失败对他自己的选情会造成多大的不利，宁愿可能选情会造成不利，但是川普总统也要解救美国人质的生命。一个把美国人生命放在第一位的总统，你觉得你不选他，你选谁呢？而事实证明，这个沃尔顿人质被抢救出来以后，给川普总统是大大加分的。所有的美国人民都认定，这么一个总统，这么一个把美国普通人的生命放在第一位的总统，这个人我们不选他，我们选谁呢？因此来讲，在解救人质这件事情上面，你就可以看出川普总统的人品，可以看出川普总统他要制造美国再次伟大，是包含每一个美国公民都享有美国再次伟大里面其中的一份。所以说，你说你不选川普总统，你选谁呢？还剩最后一天，现在那些还没有投票的选民，你们不要再犹豫，尤其是那些摇摆不定的选民，到了这时候你不选川普，你选谁？按照川普总统在竞选时候，他就明确提到，如果你们选拜登，就意味着你们坐在家里面，你们家门口的那些店已经被砸了。那些打砸抢烧安提法的人，他们不仅是砸毁了你们的店面，他们毁坏了美国的历史，砸掉了美国先贤的纪念碑。他们给你们的儿女培养的都是仇恨教育，让你们的儿女仇恨美国的历史，毁掉美国的未来。就是这么简单嘛。所以说你不选川普，最终就是这个结果。因此到了现在你还犹豫什么呢？所以说选择川普，选择美国未来的伟大，选择川普带领大家制造美国的再次伟大，遏制全球的白左对世界文化道德价值观的堕落，遏制美国的白左，尤其是美国民主党的那些大佬们，他们个人和他们家族的腐败，对于美国来讲现在已经是刻不容缓。节目做了一半，收到一个电话，这个朋友呢，他这个电话连打3次，因为我很熟悉的朋友了，一般来说他不是那么紧急的事情不会连续给我打电话，因为呢我在做节目，所以看到电话呢我一般都是掐掉的，但是他连打3个，我就知道肯定有重要的事情，所以呢我就来接了这个电话。那接这个电话里面，电话告诉我什么呢？他说郭文贵跑了。郭文贵跑了，跑到哪里呢？
他就告诉我，公贵的那条船 Lady May 昨天晚上从佛罗里达呢已经开始呢逃往巴哈马。那么朋友讲，他说你无论如何关注一下，然后呢希望你能够分析一下公贵他为什么要跑，他这个时候跑要达到什么目的，他跑出去以后会有什么样的结果，他叫我一定要分析一下。因为呢很多网友呢期待着我对这方面呢能做出我自己的个人判断和分析，就是说公贵已经跑掉了。那么我听完朋友这个话以后呢，我就看了一下这个 Lady May 这个船呢，昨天晚上从佛罗里达州呢，它已经出发往公海、往巴拿马方向行驶的这个情况呢，那么我就按照我这个朋友的要求，对公贵它是否跑掉了，它跑到巴哈马，它将来会是一个什么结果，我呢自己呢做我个人的一个分析和判断。那么从这个 Lady May 这个船，它这个行驶的这个轨迹呢，能看到它是在今天早晨的凌晨，就是11月2号早晨凌晨1点02分的时候呢，它这个船呢已经开到了公海边缘。根据网上卫星云图搜索呢，是指它昨天下午大概在当地时间，就是佛罗里达时间，大致在6点钟左右不到的时候，也就是天刚刚黑，这条船呢从佛罗里达迈阿密前面的一个小的港口，从这个港口呢开始出发了。那么公贵在这个港口已经待了10-20天。那么这个船从昨天晚上5-6点钟，趁着天色刚刚黑下来，开始呢往巴哈马方向行驶了。走到今天早晨凌晨，就11月2号早晨凌晨的1点钟左右的时候呢，到了公海边缘。那么再行驶了几个小时，就是到了今天早晨6点11分的时候呢，它已经进入了巴哈马的海域。那么进入了巴哈马的海域以后，它就已经完全驶出了美国的海域，也就是意味着 Lady May 这艘船已经出了美国的这个边境了。这艘船如果要回到美国，船上所有的人员必须要持有美国有效的身份，没有身份是回不来的。这是指这个船它现在已经驶离美国海岸。那么 Lady May 开到巴哈马群岛去，公贵在不在这条船上，是我今天要跟大家分析的一个重要的内容。因为公贵这时候他能不能跑掉，他如果跑掉会是一个什么结果，我简单的谈一谈我对公贵他个人未来结局的一个判断。因为大家都知道公贵这个人是恶行累累，他呢是作恶多端，他在中国大陆就有非常多的刑事案件，他在被中国不断的发出红通和中国不断的要追捕他的同时，他呢连转了世界各个国家，在很多国家他都留下了大量的刑事和民事案件，尤其他的这个财务欺诈欺骗的案件非常多。他最终呢是跑到了美国，他知道美国是最安全的。第一个，美国跟中国没有引渡条约；第二个，他所犯的大部分的案子都是在美国之外犯的。因此呢，他到了美国来讲，他利用美国的民主自由，利用美国对中国的绝对强势，所以他可以在美国呢能够得到一个有效的保护。他是持旅游签证到达美国的。他在2017年进入美国以后，他就开始发起了他所谓的爆料革命。一开始呢，他这个爆料革命欺骗了不少人，很多人真以为他是通过他的什么保命保财报仇这个一个口号来支持他的所谓爆料革命。很快就发现他这个爆料革命不过是他自己的一个谎言，是他欺骗广大公众的一个幌子，他实际上是跟中共在勾兑，完成了中共希望完成的在美国打击的海外民营人士而完成不了的任务。这是公贵，他跟中共勾兑，或者接受中共的指令，或者他主动向中共献投名状，对海外的民主人士，这3年来他发动了无数次的攻击、谩骂、打击、包围、围堵、起诉，他干了无数的坏事。而在这个过程中，由于他这个人劣迹斑斑，他在全球染下的各种官司现在都指向了他。因此呢，当时香港的 PIX 公司呢起诉他以后呢，他现在跟 PIX 公司这个案件已经被美国纽约南区法院已经判定，他所有的资产都完全属于冻结状态，包括他自己在纽约18楼的那套房子，包括他自己现在开出去的这一条 Lady May 的这条游轮，通通属于法官冻结查扣财产范围之内。到明年1月15号，法官会就公贵的这些财产最终如何处置下达最后的裁定令。而在明年1月15号之前，公贵任何财产都是不能转让的，任何人无法购买公贵的财产。第一，不能过户；第二个，谁做这个事谁就是刑事犯罪。这是法官已经在他的这个裁定令上面写得清清楚楚。这很简单，也就是按照这个裁定令，公贵的财产现在根本不属于他个人，是被法院冻结的财产。他可能个人还能用，但是他不能卖。那么这个 Lady May， 也就是说 Lady May 今天如果开出了公海，开到了美国境外，显然是违背了美国纽约南区法庭的命令的。
那么这艘船郭文贵会不会在这个上面呢？这是我跟大家重点要分析的。我认为郭文贵他在美国，他不会轻易的选择跑，因为跑只有一个前提，就是美国 FBI 要抓他，美国的法院要抓他。当美国的司法机构要抓他的时候，郭文贵会选择跑。而郭文贵一直有一种侥幸心理，他认为他在美国呢不会被抓，因为他认为他在美国花了很多钱，收买了很多美国的政要，类似于像班农这样的人，他认为给他是找到一些保护伞的。所以说呢，他认为呢，美国呢是不会抓他的，而且他一直有一种侥幸心理，他跟美国政府呢在做的一个交易，企图呢让美国政府和中国政府呢能达成某种交易之后，他带到他自己帮助共产党在美国打击所有反共人士的这个所谓成果，向共产党再立新功以后，回去跟共产党继续勾兑，这是郭文贵一直打的如意算盘。但是郭文贵很清楚，他在美国也是罪行累累，他包围围堵打击了很多民营人士。他这个行为已经触犯了美国的法律，已经完全在美国形成了一个恶势力，一个黑恶的帮派势力，加上他自己大量的这个诈骗，他的那个 G 系列大量的那些诈骗项目，有很多人都在投诉他，所以郭文贵是被美国金融管理局、美国移民局、美国国土安全部、美国联邦调查局通通调查的一个重要的案犯。那么郭文贵他知道他自己被调查，他只是一直侥幸，他可能呢不会那么快被抓。只有当他自己知道他完全走投无路，一定被抓的时候，他才会选择出逃。但是郭文贵更清楚，美国是他唯一能够保住性命的地方。他出逃出美国境外，可以讲郭文贵这条命多半就没有了，因为他只要出逃到美国境外任何一个地方，共产党都会收拾他，共产党都会要他的命。那很多人不是说吴建民你不讲郭文贵是跟共产党合作的吗？他是共产党的特务，共产党只会把他收编啊，共产党只会保护他，共产党怎么会要他的命呢？那要看郭文贵有没有价值啊。郭文贵在跟共产党的合作的过程中，共产党如果觉得他有价值，共产党是要利用他，是利用他在美国去打击所有那些反共人士啊。当他离开美国了，他对这些反共人士打击没有作用的时候，共产党还留着他这条疯狗干什么？共产党早就想灭他的口了，因为郭文贵动不动张牙舞爪，造谣共产党很多高官里面这些黄色的事实，他动不动盯着别人的裤裆，很多人对他很恼火，共产党很多官员对他很恼火，所以郭文贵离开了美国的这个司法保护，只要逃到美国境外，他100%会被共产党追杀的。共产党有这个能力，在美国之外的任何一个国家把郭文贵斩首掉。所以说郭文贵如果逃到美国之外，他必然就是这个结果，我相信他比谁都清楚，因此他会赖在美国。但是在美国又被抓怎么办呢？在美国如果被抓的话，那么毫无疑问来讲，郭文贵会进美国的监狱。但是你别搞错了，郭文贵是一个尝过共产党监狱里面苦头的人，他知道共产党的监狱的黑暗到什么地步，他宁愿在美国坐牢，他不会愿意到中国去坐牢。因为像郭文贵这种人再次回到中国的监狱，共产党几天就把他折磨死了。而且共产党那些威逼利诱，郭文贵这种人腿软得很，到了共产党的监狱里面马上什么都糟了，什么坏事都讲了。那么郭文贵最终被共产党卸磨杀驴是100%，他自己知道这个结果。所以我给大家这样分析，就是说什么，郭文贵不会随随便便选择会逃出美国，因为逃出美国就不一定有命。但是待在美国他又劣迹斑斑，他又有那么多罪行，美国要抓捕他怎么办呢？他显然郭文贵是不甘心自己被抓捕的，因此郭文贵从美国逃脱的可能性是存在的。那么这种逃脱会不会就是他现在坐在这条雷德妹上面跑掉呢？我个人不完全这样分析，因为我认为雷德妹如果是郭文贵，他要想逃跑的话，他不会选择用雷德妹逃跑，因为雷德妹的这个目标太大。雷德妹谁都知道他是属于郭文贵的船，那么也就是美国的执法部门显然也会盯着雷德妹。当郭文贵这条雷德妹如果要逃出美国境外，而郭文贵又属于美国司法部门要控制的人，那显然这条船还没跑出公海就会被美国抓捕，郭文贵就会被抓捕。因此郭文贵如果真要逃跑，他选择通过雷德妹逃跑的这个方式，我个人认为不是很靠谱。郭文贵多半会在佛罗里达州去找到那些南美边境的那些偷渡的那些船只，因为大家都知道南美有大量的人往美国这些偷渡的这些贩运做这些生意的这些蛇头有的是。现在是把海外的人，把南美的那些穷人把他弄到美国来比较难，因为川普总统卡住了边境线，对所有边境里面那些船企图把那些非法移民带进美国的，美国是严厉打击的。在这种情况下，这些蛇头要把人带进来比较难，但是从美国把人带出去非常容易，因为美国是不大管美国哪个人通过他们这些船到美国境外的。所以说郭文贵他如果付了一点小钱，通过这些蛇头用这些南美的船只把他从美国从佛罗里达的这个近海
然后把它带到南美的那些岛屿国家是完全可能的。只不过郭文贵这个风险很大，他一旦到了美国境外，到了这些岛屿国家，就像我刚才讲的，共产党就可以算他的账了。共产党无论如何在什么地方都找得到他郭文贵，消灭了郭文贵只是共产党一个时间的问题。郭文贵也很清楚，他一旦离开了美国，他跟共产党勾兑的本钱就没有了。他主动向共产党投案，共产党不会理他。共产党即使接受他投案，回去也是把他送进监狱。他在海外继续指挥美国的这些蚂蚁们对这些反攻意识进行进攻，他这个行动力已经大大下降了。因为他如果在海外不在美国的话，他根本就形不成他自己以他为首那个核心。更何况很多大蚂蚁打着他的名义在骗人。到了他跑掉以后，美国要追究那些蚂蚁们的那些罪责的时候，这些蚂蚁们马上就树倒猢狲散，逃得快得很，跟郭文贵切割得快得很。所以说，郭文贵一旦逃出美国，他整个的蚂蚁帮在美国就覆灭了。这是郭文贵他如果逃跑的结果，也就是他自己死，蚂蚁帮散掉。那么郭文贵在没死之前，他不会选择他随随便便逃到美国境外，因为逃到美国境外，他是再也回不了美国的。大家都知道，郭文贵在美国是办理的政治庇护，他的政治庇护是被拒绝的，是等待遣返的人员。像他这种等待遣返的人员，一旦离开美国国境，他是再也不可能有任何证件能让他可以进入美国的，他是完全没有可能的。按照美国政治庇护的一个基本前提，就是在政治庇护期间，任何人是不能离境美国的。一旦离境美国，他所有的身份证件就完全无效了，他是不可能再允许你回到美国的。这就像郭文贵过去动不动攻击我，说我吴建民这个没身份，那个没身份。我如果没有身份，我可以到日本去访问吗？我如果没有身份，我可以到加拿大去访问吗？我如果没有身份，我可以到台湾去参加台湾的会议吗？我如果没有身份，加州可以让我随随便便就去买一把枪吗？这个没有身份的人，你可以随便进出美国的国门吗？这种谎言只能欺骗给那些没有脑子的蚂蚁，他们相信郭文贵有身份，吴建民没有身份。我需要向你证明我有没有身份吗？但是郭文贵能向你们证明他有身份吗？我明确告诉你讲，当郭文贵跨出美国的国门，离开美国的国境之后，郭文贵就再也回不到美国。至于在海外他要去搞什么蚂蚁帮的基地，我告诉你讲，共产党除了美国没办法执法，共产党在美国他不敢耀武扬威。共产党在美国之外任何一个国家，共产党的爪牙都很快能找到郭文贵，把郭文贵斩首，这是共产党对郭文贵必然要解决的一个方式。郭文贵他即使愿意向共产党献投名状，愿意到共产党那边投案自首，共产党未必会收留他这条赖皮狗。所以说我告诉你讲，郭文贵不会轻易选择离开美国。这也是我分析郭文贵不在这条船上，尽管这条船已经到达了巴哈马群岛，郭文贵本人不一定在这条船上面，因为他不会选择这么愚蠢的逃跑方式，他也不愿意随随便便离开美国。他知道离开美国他就没有命了。如果郭文贵他不想要这个命，那么他就会离开美国。离开美国也不会选择这条船，他会选择其他的逃生渠道。因为在美国要想偷渡到美国境外容易得很，美国陆地的境外有加拿大有墨西哥，美国海上的境外通过佛罗里达州这边可以很轻易的到达南美的小岛。郭文贵他完全知道这个地形，也完全有这个条件从美国佛罗里达沿海逃往南美的岛屿，这是郭文贵的一个逃生渠道。当然了，郭文贵有一种现象，就是他通过这些南美的岛屿潜伏在南美洲的某一个小岛上，从此销声匿迹，从此不在任何公众面前露面，把自己完全隐藏起来，躲避中共的追杀。这种可能性有没有？也有。但是你躲得掉吗？你郭文贵除非是永远不露任何痕迹，但是你这种不露任何痕迹，不是你在网上不露，而是你在共产党的所有的侦察机构，共产党所有对你的跟踪的电子圈能够不暴露。郭文贵你不能使用任何电子器件，你就要跟本拉登一样，完全是躲在山林里面，让谁都不知道你自己的行踪。你不使用任何电子器材，你觉得郭文贵做得到吗？他不发直播他能受得了吗？他不发推特他能忍得住吗？所以说郭文贵他随便逃到哪，他只要用现代的网络，用电子器件，他郭文贵就会暴露他的行踪，共产党就找得到他。至于美国会不会找他，那就看美国是不是决心要抓捕他。如果美国要抓捕他，像他这样的人，随你躲在哪里，美国都最终会把他抓捕归案的。因为他如果在美国土地上犯了案，美国起诉他，美国的法院要追究他的话，毫无疑问来讲，美国是有这个能力把他在全世界任何一个角落都把他抓回美国受审的。所以说郭文贵的这艘船雷德美现在跑到了巴哈马群岛，我个人分析郭文贵未必在这个船上，郭文贵现在还在垂死挣扎，他现在不敢离开美国，这是我对他的分析判断。如果郭文贵真的就在这个船上，我判断错了，他真的
的就在这个船上，人真的就到了巴哈马群岛，那么我就可以向大家宣布，蚂蚁帮从今天开始起就已经灭亡了。好，今天的节目呢就跟大家讲到这里，谢谢大家。